ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മോർഫോളജി എന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ഫ്ലവർ ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ്. എന്താണ് ഫ്ലവർ ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ്? ഷൂട്ട് ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. ആക്സിസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് thalamus, ഓപ്ഷൻ ബി. ഫ്ലോറൽ ലീവ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ receptacles, ഓപ്ഷൻ സി. Peduncle is flower stalk, option B. Bracts are modified leaves. Option B. Outermost whorl ഒരു ഫ്ലവറിലെ outermost whorl ഏതാണ്? Calyx. Corolla is made of petals, option B. Andrecium consists of stamens, option B. Gynoecium is composed of carpels, option C. Bisexual flower has option C, both stamensum കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പൽസും പ്രസന്റ് ആണ്. സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി. Root originates from radicle, option B. Fibrous root system is seen in monocot, option B. Stem grows, option B, upwards. Leaf is attached to stem at node, option B. Venation in monocot leaf is parallel, option B. Fruit develops from ovary, option B. Seed develops from option B, ovule. Mango is option B, drupe. Dry fruit example is option C, pea. Albuminous seed contain endosperm, option B. Hypogynous flower has superior ovary, option B. Epigynous flower has inferior ovary, option B. Perigynous ovary is half inferior, option C. Estivation of petals overlapping in one direction is twisted, option B. Vexillary estivation is seen in Fabaceae, option B. Prop-root found in option A, banyan. Pneumatophores are seen in mangroves, option C. Phyllodes is modification of leaf petiole, option B. Tendrils in PR leaf, option B. Thorn in bougainvillea is stem, option B. Aggregate fruit example as option B, strawberry. Multiple fruit example is pineapple, option A. Parthenocarpic fruit is without seeds ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. പാർത്തനോകാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് സീഡ്സ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ ബി, തലാമസ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ആപ്പിൾ ഈസ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്. നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അടുത്തത് ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ സി, ബീൻ. Monocot seed has one cotyledon, option B. Endosperm absent in P, option C. Micropyle allows water entry, option B. Hilum is scar of seed, option B. Hilum എന്ന് പറയുന്നത് സീഡിലുള്ള സ്കാർ ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്തത് syncarpus gynoecium means fused carpels, option B. Syncarpus gynoecium means fused carpels, option B. Epocarpus
Apocarpus means free carpels. Apocarpus means free carpels. Option B. Actinomorphic flower. Actinomorphic flower. Radial symmetry. Option B. Zygomorphic flower. Zygomorphic flower. Bilateral. Option B. Placentation in P. Placentation in P is marginal. Option C. Axial placentation example. Axial placentation example. Tomato. Option A. Opposite phyllotaxy. Opposite phyllotaxy. 2 leaves nodes. Option B. Rhizome is underground stem. Option B. Tuber is option B. stem. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മോർഫോളജി സെഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ 2 സീരീസാണ് ഇപ്പം ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് Hsst-Botany സിലബസ് വൈസുള്ള MCQ സീരീസ്, അതായത് റിവിഷൻ സീരീസാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് NCERT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള MCQ സീരീസും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് HSSTക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള സീരീസുകളാണ്. രണ്ടും നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി മോർഫോളജിയിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഫ്ലവർ, അതുപോലെ പെഡങ്കിൾ എന്താണ്, ബ്രാക്റ്റ്, ആക്സിസ്, ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദെൻ കാലിക്സ്, കൊറോള, ആൻട്രീഷ്യം, ഗൈനീഷ്യം ഒക്കെ എന്താണ്, പിന്നെ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, യൂണിസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൈപ്പോഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ്. അതുപോലെ എപ്പിഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ ഓവറിയാണ്. പെരിഗൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും, ഹൈപ്പോഗൈനസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാർഡ്, എപ്പിഗൈനസിന് എക്സാമ്പിൾ ഗുവ, പെരിഗൈനസിന് എക്സാമ്പിൾ റോസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എസ്റ്റിവേഷനിൽ നമുക്ക് വാൽവേറ്റ് ഉണ്ട്, ട്വിസ്റ്റഡ്, ഇൻട്രിക്കേറ്റ്, വെക്സിലറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വൺ സൈഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ്, ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്. ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷനിലാണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് കാണുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ സിമെട്രി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ സിമെട്രി ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റേർഡ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സൈഗോമോർഫിക് ബൈലാറ്ററൽ ആണ്. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 2 ടേംസ് ആണ് എപ്പോകാർപ്പസ്, സിൻകാർപ്പസ് എന്നുള്ളത്. എപ്പോകാർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പൽസ് ആണ്. സിൻകാർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മാർജിനൽ, ആക്സിയൽ, പെറേറ്റൽ, ബേസൽ ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻസ്. എക്സാമ്പിളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? മാർജിനൽ എക്സാമ്പിൾ പീ പ്ലാന്റ് ആണ്. ആക്സിയൽ ആണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും. ദെൻ പെറീറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റാർഡ് വരും. ദെൻ ബേസിൽ ആണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? സ്ട്രോബെറി വരും. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഡ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗോ വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മോർഫോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ഒരു പോർഷനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം 3 മുതൽ കൂടുതലോ വീഡിയോസ് കാണാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്കിന്ന് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എയിമോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി പറയാനുള്ളത് ജനറൽ പോർഷൻസിനുള്ള ഒരു സീരീസും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. അത് വൈകാതെ നമ്മൾ എന്തായാലും തുടങ്ങും. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ, സീരീസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.